नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ विच मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाजिर हाँ लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच अज तक दीयां जिहड़ियां हुण तक दीयां लेटेस्ट खबरां ने वो असीं तुहाडे नाल डिस्कस करांगे नाल दी नाल कुछ मुद्दਿਆਂ उत्ते भी आपां अज गलबात करांगे उन्हां मुद्दਿਆਂ उत्ते असीं चाहांगे कि तुसीं भी अपने विचार सानूं जरूर दिओ कॉल करके कमेंट्स दे राहीं सो स्टूडियो विच तुसीं लाइव प्रोग्राम विच कॉल कर सकते हो अपने विचार रख सकते हो कोई खबर या कोई फिर अजिही जानकारी तुहाडे कोल हैगी है जो साडे दर्शकों के नाल सांझी करना चाहुंदे हो सानूं अज दे लाइव प्रोग्राम विच कॉल करो हेठ लिखे नंबर्स के उत्ते प्रोग्राम की शुरुआत विच हमेशा की तरह सब तो पहला जोड़ लैंदे जी मेरे सहयोगी मरगिन नाची नूं बहुत बहुत स्वागत है सर तरन मेरे वालों तुहानूं सारे दर्शकों नूं सत्कार भरी सत श्री अकाल आदाब नमस्कार जी। हस्ती वस्ती दुनिया सी जो एकदम गई उदासी हस्ती वस्ती दुनिया सी जो एकदम गई उदासी ना चेहरिਆਂ ते रौनक ते सी ना किते दिसदी हासी अंबरां दा जो भेज सी पाउंदे ये धरती होर वसाउणी सोच रहे ने ओही इस धरती ते किवें है जान बचाउणी रुत्तां ए उदास यारा सदा नहीं हो रहणीਆਂ बदली है रुत भावें सुखियां नहीं टहणीਆਂ फुट पे ने पत्ते फुल फल लग जाणगे हौसला ना छड्डी हौसला ना छड्डी दिन फिर मुड़ आउणगे घर बैठे शायद असी बहुता ही गुमान सी घर बैठे शायद असी बहुता ही गुमान सी ओहदियां रंगां तो बने बैठे अनजान सी पता लग गया सी कि ये असली वजूद साडा रुखी सुखी बंदे ओहदी रज़ा विच खाणगे हौसला ना छड्डी सारे जग उत्ते ये तत्तियां हवावां ने धरती ते अंबरां तो बंद हुईयां राहां ने आईयां जे मुसीबतां ने हल भी ने लभ पैणे औखे जो हालात सानू जीना ही सिखाउणगे हौसला ना छड्डी दिन फिर मुड़ आउणगे हौसला ना छड्डी। बहुत ही मोटिवेशनल लाइन्स के नाल सर अज तक एक बार फिर तुहाडा स्वागत करदी हां बहुत ही मोटिवेशनल लाइन्स जिहड़ियां ने तुसीं बोलियां ने बहुत बहुत वधिया लग्गिया थैंक यू। की हाल चाल ने सर? तरन बहुत वधिया मौसम अजे भी ठीक है चंगा चल रहा अज थोड़ी जी हवा ठंडी होने लग पई है बिल्कुल पर अजे भी ठीक है बोनस है ਵਧੀਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਊਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ सर कुछ दिन तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के उत्ते वीडियो जी काफ़ी वायरल हुई है कुछ लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं ਅਸੀਂ अपने दर्शकों की राय जरूर इस मुद्दे उत्ते लेना चाहांगे ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि सर अजकल सेम सैक्स मैरिज का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड वध रहा वा कोई समा हुंदा सी कि इस चीज़ तो पहला तो मनना कबूल करना ही बहुत औखा सी ते अज दे समय विच पेरेंट्स की रजामंदी नाल अजिहे विआह भी नेपरे चढ़ रहे हैं ताज़ा जो इस वक्त जो असी न्यूज़ की गल कर रहे हैं एक सिख घर दे विच यह मैरिज हुई है सर की कहना चाहोगे इस मुद्दे के उत्ते? तरन पता नहीं ये बारे मैं की कहाँ की ना कहाँ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ मैं ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सॉरी आई एम टू ट्रेडिशनल मे भी मैं बहुत सहमत नहीं हाँ जी इस मामले च पर हुण गल हैगी आ कि ਜਿਹੜੇ कानून है कानून के मुताबिक ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਜਰਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सेम सैक्स वाले सम हैगियां गल्लां हैगियां ने जी तुसी महाभारत दे विच भी कुछ अजिहियां गल्लां दा जिक्र आउंदा कई ऐसे कैरेक्टर हैगे ने जिहड़ा कि शकुंदी है शायद ਉਹ कैरेक्टर एज ए गर्ल पैदा होया ते बाद विच ਉਹ मर्द बन जांदा और मर्द बन के ਉਹ महाभारत दे विच लड़ाई च हिस्सा भी लैंदा है सो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ पर सर जिवें तुसी क्या कि तुसी शायद ट्रेडिशनल सोच की गल कर रहे हो पर मैं इस गल के थोड़ा फेवर विच जरूर बोलूँगी क्योंकि कुदरती रूप नाल एक इंसान उस फीलिंग्स नाल या उस भावना दे नाल पैदा हुंदा जिन्हों कि कोई बदल नहीं सकता
ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਰਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਗ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਧਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੱਚਾ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ? ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਪਲਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3rd ਕਾਲਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਰਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਵੂਮਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੂਮਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ 3rd ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵੀ ਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਨ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਮਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਿਊ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਮਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਖਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਰਦ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਦਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਫॉर दैट ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਲੀਏ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੈਂਡ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੌਬੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 1000 ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਪਲਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਔਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਔਡ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਡ ਨੇ ਉਸ ਚਰਚ ਐਂਡ ਵੈਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਈ ਕੇਪ ਕੌਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਸਰਟਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਫੇਰ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹਟਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮਾਪੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸਡ ਰੇਸ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਕਸਡ ਰਿਲੀਜਨ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈ ਬਰਥ ਜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਨੇਚਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ धिक्कारਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਰਵੱਈਆ ਰਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੂਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਕਰਨ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ % ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ, ਯੂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਨੇ ਤਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਆਰ ਵੈਰੀ ਔਡ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੇਬੀ ਅਡਾਪਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਕੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਬੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NRIs ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ NRIs ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਰਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ
ਕੁਛਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀਓ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਰਨ, ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਦ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਰਨ, ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਬਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਿਲਾਈਏ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਦੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਆ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਜੱਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਮਿਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਿਆ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੰਨੀ ਹੱਥੀ ਲੱਡੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਆਲਰੇਡੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚੋਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਇਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਜਦੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ?
आई डोंट थिंक सो। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਿੱਖਾ ਵਿੱਢੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਰਟਨ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਵੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਹਰੇਕ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਔਰ ਧੁੰਮਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੁੰਮੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੋਚੋ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪਵੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਖਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਦਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੋਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9057919999 ਤੇ। ਟੈਲੀ ਟਾਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ? ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਟਾਕ ਹੀ ਸਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਟੈਲੀ ਟਾਕ।
ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਇਮੇजेस ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਲੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਐਪ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਟੈਲੀ ਟਾਕ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647 710 8300। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ $1750 ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਤਰਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨੈਕਲਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਈਬੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ $1750 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ $1750 ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਤੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਢਾ ਲਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਾਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਬੈਂਕ ਸੇਜ਼। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਮੋਰੋਂ $1000 ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ $1750 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ 'ਚ $1000 ਸੀਗਾ ਜੀ। $1000 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਨੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰੀਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਤੋਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਜੀ ਅਫਰੀਕਨ ਤੋਤਾ, ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੋਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਤੇ ਤੋਤੇ। ਤੇ ਤੋਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਐਫ ਵਰਡ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੋਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਵਿਗਾੜਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਪੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ 2 ਟੀਚਰਸ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, 2 ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟਾਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੋਰਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਇੰਨੇ ਪਵਾਏ ਆ ਤਰਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੈਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਛੋਟਾ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਟੈਟੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਟੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 4600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਲਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਨੀਏ ਜਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਟੈਟੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟੈਟੂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੱਚਾ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਬੜਾ ਸਾਫਟ ਸਪੋਕਨ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਲਰਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਇਹ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਲਰਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਬਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਮਰਦ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਸਾਊਂਡ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 911 ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਲੀਜ਼ 911 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 911 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਲੀਜ਼ 911 ਉਦੋਂ ਵਰਤੋ ਵੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 911 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ। 2,87,000 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $91,000 ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਕਾਂਤ
ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਟ ਰਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਾਟ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲੀ ਦੇ ਤੇਲੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਲੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ $750 ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਜੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ, 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੌਕਸ TV ਦਾ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਰੂਸ਼ਲ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਆਫੈਂਸ ਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਉਲਟੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2016 ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਾਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮਰ MP ਮਿਸਟਰ ਰੌਬ ਐਂਡਰਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤਰਨ ਉਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ MP ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ MP ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 106 ਵਾਰੀ ਉਸ ਬਿਲਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਊ ਹੋਪ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਲੱਬ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਗਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10% ਵਧਾਵਾਂਗੇ, CPP 25% ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਗਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣੋਗੇ। MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਹਮਦਰਦ TV ਦੇ YouTube ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ CPP ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਨਕਮ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਨਸਰ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CERP ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ YouTube ਪੇਜ ਖੋਲੋ, ਸਭ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ YouTube ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮਰ MP ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲਾ CERB ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ CRA ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਨੇ CRA ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CRA ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ CER ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ EI ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2012 2013 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਐਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ 50 ਤੋਂ 200% ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ $100 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 150 ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ 300 ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਧਰ ਸਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2020 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੂਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 61 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ NDP ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਧਰ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ MPs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨੋ ਮੋਰ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀਓ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਵੈਕਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਨੇ ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਰੂਬੀ ਸੋਹਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਤਰਨ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾ 94 ਕੇਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। 100 ਤੋਂ 200 ਹੈ, 200 ਤੋਂ 400 ਹੈ, 400 ਤੋਂ 800 ਹੈ। ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਬੈਕ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਕੁਬੈਕ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਟਸ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਔਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਬਾਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੁਬੈਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਬੈਕਰਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਅਨਸ ਵੀ ਸਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ 554 ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਆਈ ਹੋਪ ਕਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਟਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਵੈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਪ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀ ਖਿਆਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਬੈਟਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਲਡਰਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਖਤ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਲਸ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ $5000। ਚਲੋ 5000 ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਡ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ 7.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਂ ਤਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜਿਹਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਅਗਰ ਕਰਵਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਤੀਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਤੇ 15 ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਆਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧरेंगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਸਾਗਾ ਬੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀਸ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਚਲੋ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵਰਚੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀਸ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਵੋਟਿੰਗ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਲਾਕ ਬੈਕਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਤਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡੌਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵੀ ਆਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ ਤਰਨ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਇਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕਿਸਿੰਗ ਯੂਰ ਕਿਡ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਐਂਡ ਦ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਿਚ 40 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਿਚਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਗਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਪਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਦੇਣਾ ਦੇਖ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡੌਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਟੋਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਐਸਾ, ਜਸਟ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਜੋੜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਜੋੜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਬੀ ਯੋਡਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੀ ਯੋਡਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੀ ਉਹ ਡੇਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਸਨ ਜੀ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਫ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 2004 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜੂਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀਗੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਟਿੰਕੂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿੰਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਬੀ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਾਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੰਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੰਮੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਟੈਗੋਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਟੈਗੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵਾਬ ਪਟੌਦੀ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਜੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਤੋਰੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਟੌਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਫੇਅਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਯੈਸ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਟੈਗੋਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋਨੀਆ ਮਿਨਹਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੈਕ ਗਿਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਟੈਗੋਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।